यतीमों का, ज़ईफ़ों का सहारा बनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहारा बनो में मैं हूँ खान अली। जिस तरह मैं अक्सर अपने दोस्तां वीरां नूं कहंदा रहना वा कि भाईजान है बंदा हकदार है, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ऐसे मेरे भरा ने, मेरे वीर ने जिहड़ी इस शक्ल नूं वेख के उन्हां लोकां दी मदद करदे ने। ते मैं अक्सर यही कहंदा रहना वा कि यार तुहाडा पैसा मेरे ते अमानत है, तुहाडा पैसा मेरे ते अमानत है। ते एक नौजवान है, एक आदमी भाई साडा वीर, और मेरे को अज चल के आया है। उन्होंने साह का मसला है, उन्होंने साह की तकलीफ है। वो सक सुरमा वेचदा है पिंडा थावां दे विच पैदल जाके, ते 500 रुपये का सक सुरमा लैके आउंदा है। उहदे विचों बचाए की ते खाए की, किराए ते मकान है उस शख्स का, ते काफ़ी मजबूर इंसान है। मैं नहीं कहांगा गरीब है, वो हकदार है। तो मैं अक्सर वीडियो के विच कहंदा रहना कि यार लोग मेरे ते बोलते हैं, तनकीद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अल्लाह पाक भी हर बंदे नूं यह काम करना से मौका नहीं देंदा, किसे किसे नूं यह मौका मिलता है। ना मैं किसी ना कोई वादा करना कि यार रोटी या कपड़ा या मकान मैं दांगा, मेरी कोई औकात नहीं। ये तुहाडे भरावां नाल वसीला अल्लाह पाक ने बनाया है। तुसीं वीर वीडियो वेंदे हो, आंदे हो, तो वीडियो एंड तक जरूर वेख्या करो। तो मैं उस शख्स नाल मिलाना वा जिहड़े भाई मेरे नाल आए ने। उन्हां नूं साह की तकलीफ है, दिल की तकलीफ है। मैनू खुद बड़ा अफसोस होंदा जो मैं उन्हां दी वीडियो बनाना वा। भाईजान वीडियो बनाना एक मेरी मजबूरी है। मैं जिन्नी देर वीडियो नहीं बनावांगा तुहानूं किवें पता चलेगा कि यह शख्स हकदार है। तो मैं वो भाई मेरे को आया ऑफिस के अंदर, सुबह तो शाम तक लोग आउंदे ने मदद लैना से। मदद अल्लाह की ज़ात करदी है। मैं हमेशा अल्लाह कोल मंगना वा, अल्लाह फिर तुहानूं भेजदा मेरे तक। तो यार अपने पैसों के विचों थोड़ा थोड़ा कढ़ के इन्हां लोकां दा सोचो, इन्हां हकदारां दा सोचो। मैं नहीं कहता कि यार मैं किसी नूं राशन नहीं दे सकता। मेरा मिशन है कि रोज़गार का मिशन है। मेरा एक मिशन है रोज़गार देना, कि यार इन्हां लोकां नूं रोज़गार मिले। तो आओ मैं उस भाईजान नूं मिलाना तुहाडे नाल। अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान ने, इन्हां नूं साह का मसला है, दिल का मसला है। यह भाईजान सक सुरमा वेचते हैं। हुण इन्होंने दस्सिया मेरे को काम नहीं आउंदा। बाबा जी की तकलीफ है तुहानूं? मैनूं सर जी साह की तकलीफ है, नाल हार्ट का मसला बहुत सख्त, तो नाल कमाने वाला होर आसरा कोई नहीं जे, ना कोई धी ते ना पुत्तर। एक धी लैके मैं पाली सी किसी को, ਉਹਦਾ मैं औखे सौखे हो गए शादी कर दी। कोई मैनू मजदूरी करके कुछ लोगों को पैसे चुक के की, तो कोई करदा है भी मेरे सिर के उत्ते देने वाला, तो होर आसरा कोई नहीं। मेरा खुदा दा सवाल है, तुहाडा सवाल अल्लाह है। तो बड़ा मजबूर से मैं खुदा वास्ते मेरी मदद करो। ना मेरा कोई धी ना कोई पुत्तर से, तो बे आसरा बे सारा बड़ा आस लैके तुहाडे कोल आया। मेरा होर आसरा कोई नहीं जे, तो मेरी मदद करो खुदा वास्ते। मैं बड़ा मजबूर से, ना कोई धी ना पुत्तर से मेरा। चलो रोना नहीं, की हो गया? ओए होए। रोगां विचों रोग अनोखा, जिसदा नाम है गरीबी। मुश्किल वेले छड़ जांदे ने रिश्तेदार करीबी। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਆਸਰਾ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ।
ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਰੋਣ ਲਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮਜਬੂਰ ਜੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਲਗਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹ ਸੇ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ 500-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਪ ਲੈ ਸਕਾਂ। 500-700 ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3000 ਰੁਪਈਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦਾ ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਬੇਆਸਰਾ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਸ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੈਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਆਸੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 3000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾफ़ करे, 100 ਵਾਰੀ ਮਾफ़ करे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਦਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੀ ਮੌਲਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਰੋਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ इंशाअल्लाह ਇਹਨਾਂ ਸੇ कोई शख्स बड़ी जल्दी आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।